انفلٹریٹ کرتا ہے، آباد کاری شروع ہوتی ہے ہندوؤں کی کشمیر میں۔ 1892 میں پولینڈ سے پہلی مائیگریشن ہوتی ہے اور وہ پہنچتی ہے فلسطین میں۔ پاکستان آزاد ہوتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، اور 14 اگست 1947 میں، اسی 14 اگست 1947 میں جو فلسطین کی آزادی کا جو پٹیشن ہے وہ دائر کرتا ہے ڈیوڈ بن گورین برٹش پارلیمنٹ میں، اور دونوں کی اب مماثلت دیکھ لیں کہ ادھر پاکستان آزاد ہو رہا ہے، ادھر وہ فلسطین جو ہے اس کی پٹیشن داخل ہو رہی ہے۔ اتفاق سے ایئر آف سیٹلمنٹ 1892 ہے۔ انڈین آرمی جو ہے انویڈ کرتی ہے کشمیر میں پوری ایک کور آرمی کے ساتھ 14 مئی 1948 سر لوئس ماؤنٹ بیٹن کی قیادت میں، اور یہی وہ 14 مئی 1948 ہے جس دن فلسطین کے اوپر قبضہ کرتا ہے اسرائیل۔ ڈیوڈ بن گورین جو ہیں پہلے پرائم منسٹر چوز ہوتے ہیں، اور وہ اس دن انڈیپینڈنس اسپیچ دیتا ہے اپنی فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کر کے۔ اس کے بعد فلسطینی بچیوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کشمیری بچیوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ظلم کا سلسلہ ایکسپینشن کا چلتا ہے فلسطین میں، اور اس کے بعد ایک ظلم کا سلسلہ چلتا ہے کشمیر میں۔ ہندوازم کو انجیکٹ کیا جاتا ہے کشمیر میں، اور دوسری طرف جوئزم کو انجیکٹ کیا جاتا ہے فلسطین میں۔ کشمیر کی آواز اٹھانے کے لیے بھی 1948 میں پاکستان یونائٹڈ نیشن جاتا ہے، اور 1948 میں ہی پاکستان فلسطین کے لیے بھی یونائٹڈ نیشن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفولڈ پاکستان کی طرف سے میں آج ایک اتنا اہم ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ میں اس ٹاپک کو جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو میں اپنے ہی ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اس کو میں سٹڈی کر رہا تھا۔ میرا کوئی مقصد اس کے اوپر ویڈیو دینا نہیں تھا، مگر دوران ریسرچ میں ایسے انکشافات میرے اوپر روشناس ہوئے کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے جا کے تو میں ضرور آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں، اور یہ میرا ٹاپک ہے فلسطین اور کشمیر کی آپس میں مماثلت۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اور میں خود جب پڑھ رہا تھا تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے وہ ان دونوں ٹاپکس کے بیچ میں ہو۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ سٹارٹ کروں گا کہ دونوں وہ انتہائی رچ ہسٹری والے ایریاز ہیں، چاہے وہ کشمیر لے لیں چاہے وہ فلسطین لے لیں۔ کشمیر کی بھی ایک صدیوں پرانی ہسٹری ہے، اور انتہائی فرٹائل لینڈ، گرین لینڈ، بیوٹیفل لینڈ، پروڈکٹیو لینڈ۔ فلسطین بھی انتہائی مقدس، گرین، فرٹائل اور لینڈ آف انبیاء، کہاں سے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اسماعیل، داؤد، سلمان، تمام انبیاء اکرام، کون نہیں یہاں سے گزرا۔ پھر سب سے افضل مقدس اس کے لیے معتبر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی براق، وہ جا کے یہاں لینڈ ہوئی، اور وہاں سے آپ کا سفر جو عرش کا تھا وہ شروع ہوا اور مقام سدرہ تک پہنچے۔ یہاں آپ نے اس سرزمین کے اوپر آپ نے انبیاء کی جو ہے وہ نماز کروائی، اور یہی وہ سرزمین تھی جس کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو دونوں کشمیر اور فلسطین کی جو رچ ہسٹری ہے وہ سب کو نون ہے۔ اب میں آتا ہوں مماثلت کی طرف۔ دونوں ہسٹوریکلی 100% مسلم پاپولیٹڈ ایریاز، کشمیر بھی اور فلسطین بھی۔ فلسطین جب سے ہمارے خلیفہ دوم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فتح کرنے کے بعد 100% مسلم آبادی، اس کے بعد کشمیر 100% مسلم آبادی۔ 1892 میں 1892 میں پہلا ہندو جو ہے وہ انفلٹریٹ کرتا ہے، آباد کاری شروع ہوتی ہے ہندوؤں کی کشمیر میں،
1892 में ही पोलैंड से पहली माइग्रेशन होती है और वो पहुंचती है फ़लस्तीन में। ममासरत देखें आप, यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद होता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, और 14 अगस्त 1947 में, इसी 14 अगस्त 1947 में जो फ़लस्तीन की आज़ादी का जो पिटीशन है वो दायर करता है डेविड बेन गुरियन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और दोनों की अब ममासलत देख लें कि उधर पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है, उधर वो फ़लस्तीन जो है उसकी पिटीशन दाखिल हो रही है। और आगे चल के जो मैं बात करने लगा हूँ आप हैरान रह जाएंगे। और इत्तेफाक से ईयर ऑफ सेटलमेंट 1892 है दोनों। उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद होता है 14 अगस्त 1947 में, और ये एक रियासत कायम होती है कश्मीर समेत, जो कश्मीर जिसका हिस्सा बनने जा रहा है। और उसी दिन 14 अगस्त 1947 को जो बानी इज़राइल है डेविड बेन गुरियन, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बाद में बना और जिसकी पोलैंड से जो हिस्ट्री चलती है वो मैं बहुत पहले एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अब आइंदा फिर डेविड बेन गुरियन पे एक अलहदा मैं इस पे वीडियो करूँगा। तो डेविड बेन गुरियन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहला जो मसवदा पेश करता है फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ फ़लस्तीन, वो 14 अगस्त 1947 को करता है। देखें कैसी हिस्टोरिकल बात है। और अगला जो ममासलत मैं आपको बताने लगा हूँ दैट इज़ लाइक बियॉन्ड द स्काई, के 14 मई 1948 को सर लुइस माउंटबेटन की क़यादत में इंडियन आर्मी जो है इन्वेड करती है कश्मीर में पूरी एक कोर आर्मी के साथ। 14 मई 1948 सर लुइस माउंटबेटन की क़यादत में। और यही वो 14 मई 1948 है जिस दिन फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करता है इसराइल, और इसराइल अपना यौम हज़मौत मनाता है। अब ये यौम हज़मौत के ऊपर मैं, ये हिब्रू ज़बान का वर्ड है, इसके मीनिंग क्या हैं इसके ऊपर एक अलहदा मैं वीडियो करूँगा। तो उसी दिन जिस दिन सर लुइस माउंटबेटन जो हैं वो कश्मीर के ऊपर इन्वेड करते हैं कोर के साथ और इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है, उसी दिन फ़लस्तीन 14 मई 1948 को कब्ज़े में आता है और इसराइल का वजूद पैदा होता है। और डेविड बेन गुरियन जो हैं पहले प्राइम मिनिस्टर चूज़ होते हैं और वो उस दिन इंडिपेंडेंस स्पीच देता है अपनी फ़लस्तीन की सरज़मीन को कब्ज़ा करके। 14 मई 1948 के बाद फ़लस्तीन के अंदर एक एक कील जो है वो लहू का ठोका जाता है, और उसी 1948 के बाद एक एक कील कश्मीर के अंदर उसके खून का ठोका जाता है। उसके बाद फ़लस्तीनी बच्चियों की आबरू रेज़ी होती है, और उसके बाद कश्मीरी बच्चियों की आबरू रेज़ी होती है। और उसके बाद ये एक जुल्म का सिलसिला एक्सपेंशन का चलता है फ़लस्तीन में, और उसके बाद एक जुल्म का सिलसिला चलता है कश्मीर में। एक तरफ हिंदुइज़्म को इंजेक्ट किया जाता है कश्मीर में, और दूसरी तरफ ज्यूइज़्म को इंजेक्ट किया जाता है फ़लस्तीन में। दोनों में पाकिस्तान का रोल एक बड़ा अहम रोल होता है, और दोनों को पूरी दुनिया में दिफा करने के लिए पाकिस्तान ऑन द टॉप आता है। कश्मीर की आवाज़ उठाने के लिए भी 1948 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जाता है, और 1948 में ही पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए भी यूनाइटेड नेशन जाता है। हमेशा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की आवाज़ सबसे बुलंद रही, और हमेशा फ़लस्तीन के लिए भी पाकिस्तान की आवाज़ सबसे बुलंद रही। अब उसके बाद 3 साल पहले कश्मीर का भी जो स्पेशल स्टेटस था जो यूनाइटेड नेशन ने रखा था, वो मोदी जैसे जालिम हुक्मरान ने ख़त्म किया, और कश्मीर को ज़म करने की कोशिश की उसने, नाकाम कोशिश की उसने भारत के अंदर। और 3 साल पहले ही मोदी का जो दूसरा भाई है नेतन्याहू, वो फ़लस्तीन की ऊपर एक्सपेंशन का प्लान बनाता है और कत्लो गारत का आगाज़ करता है। आज भी वही दोनों स्टेट्स हैं जो लहू लहू हैं, और आज भी पाकिस्तान दोनों के लिए लड़ रहा है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये दोनों स्टेट्स जो हैं
یہ انشاءاللہ آزاد ہوں گی اور ان دونوں اسٹیٹس کے اندر وہی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ ہمیں اپنے حوصلے کبھی بھی پست نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ واللہ خیر الماکرین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔